ویلکم بیک۔ علاقائی خبروں کا آغاز کریں گے۔ جیکب آباد میں پولیس اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 2 مختلف گاڑیوں سے بھاری مقدار میں مضر صحت گٹکا ماوا برآمد کر لیا گیا۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی پر مزید جانتے ہیں گل محمد لاشاری کی اس رپورٹ میں۔ آباد میں پولیس اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی کے دوران گٹکا اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ تھانہ صدر پولیس اور حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے 2 مختلف گاڑیوں سے بھاری مقدار میں مضر صحت آداب اور Z21 برآمد کر لیا۔ پولیس نے شمبے شاہ چیک پوسٹ پر ناکہ بندی کے دوران مشتبہ گاڑیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم بائی پاس پکٹ نمبر 9 کے قریب دونوں گاڑیوں کو روک لیا گیا۔ کارروائی کے دوران ایک گاڑی سے 218 کلو 500 گرام Z21 گٹکا جبکہ بغیر رجسٹر ہونڈا سیوک سے 172 کلو 500 گرام آداب برآمد کیا گیا۔ برآمد ہونے والے گٹکے کا مجموعی وزن 391 کلو گرام بتایا جا رہا ہے۔ اس اسمگلنگ میں 2 ملزمان محمد طاہر اور شیر محمد مندرانی کو گرفتار کر کے گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی ہیں، جبکہ مزید کارروائی جاری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گل محمد لاشاری، NTN نیوز، جیکب آباد۔ مامو کانجن میں مارکہ حق بنیانو مرسوس کے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری جہانزیب صفدر اور CEO میونسپل کمیٹی سیدہ منظور نے کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں مامو کانجن سے عثمان قادری کی اس رپورٹ میں۔ مامو کانجن میں بھی مارکہ حق بنیان المرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت CEO میونسپل کمیٹی سعدیہ منظور اور رہنما مسلم لیگ نون PP 103 چودھری جہاں زیب صفدر نے کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے CEO میونسپل کمیٹی سعدیہ منظور اور چودھری جہاں زیب صفدر کا کہنا تھا کہ آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فوج نے جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہماری قومی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کی ضامن ہے۔ عثمان قادری، NTN نیوز، مامو کانجن۔ محکمہ زراعت کا موبائل پیسٹ سرویلنس اسکواڈ فعال، کسانوں کو فصلوں کی بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں سے بچاؤ کے لیے فوری رہنمائی فراہم کی جانے لگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ دنیا پور میں کسانوں کے لیے بڑی سہولت فراہم کرتے ہوئے محکمہ زراعت شعبہ نے پیسٹ وارننگ نے موبائل پیسٹ سرویلیشن اسکواڈ کو باقاعدہ طور پر فعال کر دیا۔ یہ منصوبہ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی اور ڈائریکٹر جنرل پیسٹ وارننگ پنجاب ڈاکٹر عامر رسول کی خصوصی ہدایات پر شروع کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر PP دنیا پور شاد اقبال کی سربراہی میں قائم یہ اسکواڈ ریسکیو 1122 کی طرز پر کسانوں کی دہلیز تک پہنچ کر فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے، بیماریوں اور جڑی بوٹیوں کے نقصان کے بارے میں فوری رہنمائی فراہم کرے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی رضا، NTN نیوز، دنیا پور۔ ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی عشرہ مارکہ حق ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان سنی تحریک کے تحت حیدرآباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا احوال بتا رہے ہیں عاقل خان اس رپورٹ میں۔ کی طرح حیدرآباد میں بھی عشرہ مارکہ حق ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقاریب اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز حیدر چوک سے کیا گیا۔ ریلی کی قیادت پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر عابد قادری نے کی۔ ریلی میں میاں سرفراز ٹاؤن چیئرمین بلال مصطفی شیخ، مذہبی رہنما الحاج گلشن الہی، پاکستان سنی تحریک حیدرآباد کے عہدیداران کے علاوہ کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔ ریلی کے شرکاء ہاتھوں میں سبز لالی پرچم، پاک فوج کے حق میں نعروں سے مزین بینر اور پلے کارڈ اٹھائے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے۔ ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب حیدرآباد پہنچی، جہاں مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کا شمار دنیا کی ناقابل تذکیر افواج میں ہوتا ہے۔ ملک کا بچہ بچہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ریلی کے اختتام پر الحاج گلشن الہی نے ملک کے پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے جامع دعا کروائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاقل خان، NTN نیوز، حیدرآباد۔ نواب شاہ کے علاقے شہداد پور روڈ پر ہیومن ریلیف انٹرنیشنل پاکستان کے صوبائی کوارڈینیٹر محمد اسلم نوری سلطانی اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے شدید گرمی اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے ٹھنڈے پانی کا کیمپ لگایا گیا۔ اس موقع پر تنظیم کے عہدیداران نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید علی بھٹو سے۔ جی جاوید، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟
इस वक्त मैं नवाबशाह के इलाके शहदादपुर रोड लाहौर बेकरी के पास मौजूद हूँ, जहाँ ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल पाकिस्तान के सूबाई कोऑर्डिनेटर मोहम्मद असलम नूरी सुल्तानी समेत दीगर जिम्मेदारान की जानिब से हीट स्ट्रोक शदीद गर्मी के बायस ठंडे पानी का कैंप लगाया गया है। इस कैंप के शुरा हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। नवाबशाह शहर एशिया का वो वाहिद शहर है जहाँ पर बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है और सूरज की तपिश इतनी होती है कि यहाँ पर जो है हर एक आदमी जो घर में अगर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हो या रोड पर कहीं भी हो, वो परेशानी के आलम में है। और इस वक्त आप देखिए कि ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल की तरफ से ठंडे पानी की सबील लगाने का मकसद भी यही है कि लोगों को जो है वो उनकी प्यास बुझा सके। मज़दूर तबका है वो बड़ा परेशान है, वो मेहनत मजदूरी करता है और इस वक्त जो है गर्मी का ये आलम है कि हर एक आदमी जो है जो भी मजदूरी करता हो या अपनी शॉप पे हो या किसी भी काम में जो है मसरूफ़ हो, वो गर्मी की वजह से जो है प्यास की जो है उसको तड़प होती है, शिद्दत होती है। तो ऐसे में ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल की तरफ से हमने कोशिश की है कि उन लोगों तक जो है वो उनकी प्यास बुझाने के लिए, उनकी तस्कीन को पूरा करने के लिए हम ठंडे पानी जो है उनको सभी लगाकर उनको पानी फराहम करें, ताकि जो है वो ये सिलसिला हमारा 2 दिन हो चुके हैं, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू जारी रिलीफ कैंप लगाया पानी के लिए। और ये गर्मी नवाबशाह में सबसे ज़्यादा पड़ती है, इस हवाले से ये सबील लगाई हमने ताकि लोगों को फ़ायदा हो इससे और सवाब की नीयत से लगाया हमने। असलम नूरी सुल्तानी सिंध के कोऑर्डिनेटर की जानिब से जो है शदीद गर्मी के बायस ये ठंडा पानी का कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मुसाफिर और राहगीरों को जो है ठंडा पानी जो है इनको पिलाया जा रहा है और ऐसे इक़दाम शहर में होने चाहिए। ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल पाकिस्तान के सूबाई कोऑर्डिनेटर मोहम्मद असलम नूरी सुल्तानी समेत दीगर जिम्मेदारान की आपने बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि ह्यूमन रिलीफ इंटरनेशनल पाकिस्तान इंसानी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आज हमने यहाँ कैंप लगाया है, यहाँ इस कैंप से जो है मुसाफिर और राहगीर जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। दीगर तंजीमों या NGOs को भी ऐसे कैंप लगाने चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ जावेद अली भुट्टो, NTN न्यूज़, नवाबशाह। शदीद गर्मी की इस लहर में जहां पर हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है, वहीं ट्रैफिक पुलिस साहिवाल ने इंसान दोस्ती और खिदमत की खूबसूरत मिसाल कायम कर दी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्ज़ा तनवीर बेग की ज़ेर सरपरस्ती ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की जानिब से शहरियों में ठंडे पानी और मशरूबात तकसीम किए गए ताकि गर्मी की शिद्दत में आवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। साहिवाल से देखते हैं मुदस्सिर चौहान की ये रिपोर्ट। गर्मी की इस लहर में जहां हर शख्स परेशान दिखाई देता है, वहां ट्रैफिक पुलिस साहिवाल ने इंसान दोस्ती और खिदमत की खूबसूरत मिसाल कायम कर दी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्जा तनवीर बेग की जेर सरपरस्ती ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की जानिब से शहरियों में ठंडे मशरूबात तकसीम किए गए ताकि गर्मी की शिद्दत से अवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। इस मौके पर न सिर्फ खिदमत बल्कि एक खूबसूरत पैगाम भी दिया गया। पहले सलाम फिर कलाम, यानी इखलाक, बर्दाश्त और एहतराम के साथ गुफ्तगू ही एक मुहज़्ज़ब माशरे की पहचान है। ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि अवाम की खिदमत सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और ऐसे इकदाम शहरियों और पुलिस के दरमियान एतमाद और मोहब्बत को बढ़ाते हैं। शहरियों ने इस इकदाम को खूब सराहा और कहा कि सख्त मौसम में इस तरह की छोटी छोटी खुशियाँ इंसानियत की असल खूबसूरती हैं। मुदस्सिर चौहान, NTN न्यूज़, साहिवाल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर डहरकी में इंतजामिया की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती किया गया, जबकि भारतीय ड्रोन हमले में शहीद होने वाले शहरी को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात अली रजा सुमरू की इस रिपोर्ट में। डहरकी में इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक में दुश्मन भारत पर बड़ी फतह हासिल होने को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज से इजहार यकजहती और खराज तहसीन पेश करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से तहसीलदार अशरफ पितावी की क़यादत में शानदार रैली निकाली गई। रैली में सरकारी मुलाजमीन, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकाओं ने हाथों में कौमी परचम और बैनर उठाकर पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक चगाफ नारे लगाए गए। दूसरी जानिब डहरकी के करीब पाक भारत सरहद के करीब बुज़दिल भारत दुश्मन के ड्रोन हमले में शहीद होने वाले मुख्तार अहमद लगारी शहीद की पहली बरसी के मौके पर तहसील इंतजामिया समेत पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर, जिला चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर गोडकी, SSP गोडकी और कर्नल ज़िशान हैदर ने उनके गाँव में पहुँच कर शहीद को खराज अकीदत और उनके इस अजीम कुर्बानी को सलाम पेश किया गया और पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। शहीद के बच्चों को तोहफे पेश किए और कब्र पर चादर कुशाई के साथ फूल निशावर किए गए। मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े हैं।
اور ہر محاذ پر کھڑے رہیں گے۔ افواج پاکستان ایک سیسا پلائی دیوار ہے اور ایک ناقابل تذکیر قوت ہے جس نے بھارت دشمن کو ہر مرتبہ منہ توڑ جواب دے کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی رضا سمرو، NTN نیوز، دہر کی۔ آج کی ریلی کے حوالے سے پاکستان جی ہکڑی عظیم کامیابی ہوئی انڈیا کے خلاف بین المرصوص کے حوالے سے اج اساں پاکستان کی عوام سے آرمی سے یکجہتی ملائیوں تھا ان سے گڈو گڈ اساں شہید مختار لغاری کے بھی یاد کیوں تھا تو وہ ہتے انڈیا کے ڈرون حملے میں شہید تھو ان کے بھی خراج تحسین پیش کیوں تھا اساں پاکستان آرمی سے کلو ملائے میں بیٹھا آیوں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی لائے بیٹھا رہنا۔ سول ڈیفنس سکھر کے زیر اہتمام فتح مارکہ حق بنیان مرصوص کے حوالے سے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈپٹی چیف وارڈن ڈاکٹر سعید آوان کی قیادت میں شاندار افواج پاکستان زندہ باد ریلی نکالی گئی۔ دیکھتے ہیں عمران مغل کی یہ رپورٹ۔ 112 کے اویس سلطان، میڈم سیما شیخ، رضوان قادری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں، سماجی شخصیات اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے جبکہ فضا میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ سپاہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان ہماری جان، شان، شوکت اور قومی عظمت کی علامت ہے۔ افواج پاکستان نے ایک سال پہلے جو مکار دشمن بھارت کو شکست دی وہ ناقابل فراموش ہے، ایک بے مثال ان کو شکست دی ہے۔ وہ اتنا بڑا ملک ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پاکستان پر حاوی ہو جائیں گے، لیکن ہماری افواج پاکستان دنیا کی نمبر 1 فوج ہے اور ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی سپہ سالاری کے اندر جو انہوں نے ان کو دھول چٹائی وہ آج تک جو ہے ان کے ہونٹوں پر لگی ہوئی ہے۔ اور انڈیا کو جو ہے بہت بری طرح سے شکست دی تھی، تو یہ کہ آج ہم لوگ جو ہے اس چیز کو، اس دن کو جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایک شیطان ملک کو منہ توڑ جواب دیا اور اس کی مثال پوری دنیا میں قائم ہے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹا سی ملک ہے، اس کو ہم کھا جائیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ پاکستان وہ طاقتور ملک ہے جو ایمان کے نام پر ملک پاکستان وجود میں آیا، اسلام کے نام پہ ملک وجود میں آیا۔ کہا کہ ایک سال قبل مکار دشمن بھارت کو جو تاریخی جواب دیا گیا تھا اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں اور پوری دنیا پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو تسلیم کرتی ہے۔ پاکستانی عوام اپنی بہادر افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام کے درمیان اتحاد اور یکجہتی وطن عزیز کے دفاع کی مضبوط ضمانت ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران مغل، NTN نیوز، سکھر۔ لوور دی کے علاقے وادی تالاش میں جرگہ کے زیر اہتمام ایک اہم علماء کانفرنس منعقد کی گئی جس میں مختلف مکاتب فکر کے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات اور عمائدین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں معاشرے میں بڑھتی ہوئی فضول رسومات، شادی بیاہ میں غیر ضروری اخراجات اور نوجوانوں میں منشیات کے بڑھتے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عبداللہ مدنی سے۔ جی عبداللہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اس وقت میں لوور دیر کے علاقے وادی تالاش میں موجود ہوں اور یہاں پر لویا جرگہ کے زیر اہتمام ایک علماء کرام کی گرینڈ کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس کا بنیادی مقصد غمی اور خوشی کی موقع پر غیر شرعی اور غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرنا اور ان رسوم اور رواج کا راستہ روکنا تھا جن کی وجہ سے معاشرے میں مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کی کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ معاشرے کی برائیوں کے خاتمے کے لیے مقامی میڈیا بھی کردار ادا کرے، علماء کرام بھی کردار ادا کرے، جرگے کے مشران بھی کردار ادا کرے اور یہ معاشرتی جتنی بھی بیماریاں ہیں، خواہ وہ آئس کی شکل میں ہو، نشاور اشیاء کی خرید و فروخت کی شکل میں ہو یا غمی اور خوشی کے موقع پر غیر ضروری اخراجات کی شکل میں ہو، اس حوالے سے ایک مشترکہ کردار ہم سب کو ادا کرنا چاہیے۔ لویا جرگہ کے ممبران نے بھی خطاب کیا۔ یہ تقریب JUI کی ضلعی امیر سراج الدین وہ ان کے مہمان خصوصی تھی، جبکہ علماء ونگ کے جو صدر ہے محمد رحیم حقانی ان کے زیر صدارت یہی جو جرگہ ہے، یہی جو گرینڈ کنونشن ہے یہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر لویا جرگہ کے سرپرست اعلیٰ آفتاب عالم خان صدر اور دیگر جو ذمہ داران تھے وہ موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مشترکہ جو کاوشیں ہے یہ جاری رہے گی اور علاقے کو پرامن بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ جی
मार्का हक की शानदार कामयाबी पर तहसील चीचा वतनी में एक पुरजोश और भरपूर रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, तलबा, सिविल सोसाइटी, पुलिस और पैरा फोर्सेज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अजीम शान रैली की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी जनाब जावेद मुमताज़ ने की। मज़ीद तफसीलात मियाँ इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। रैली में एमपीए चौधरी हनीफ जट, चीफ ऑफिसर एमसीपीएम गनी इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा फोर्स इशरत यासीन, एसएचओ सिटी रायकमर अब्बास, महकमा तलीम के आला अफसरान, असातिज़ा, तलबा की बड़ी तादाद, पुलिस एहलकार, पीरा फोर्स के दस्ते, सरकारी मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। शिरका ने मिली नारे लगाते हुए कौमी यकजहती, इत्तेहाद और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और मुल्क व कौम की सलामती हमारी अवलीन तरजीह है जैसे फलक शगाफ नारे बुलंद किए गए। इसी मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जावेद मुमताज़ लखवीरा ने खिताब करते हुए कहा कि मार्का हक का ये कामयाबी पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फख्र है। इन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तानी अवाम हर मुश्किल घड़ी में अपने वतन और दिफाई इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। कैमरामैन कलीमुल्लाह के साथ मियां इरफान, NTN न्यूज़ चीचा। जैकबाबाद के शहर गढ़ी खैरू में मौलाना मोहम्मद इदरीस के कत्ल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सनीमुल्लाह बरोही, असदुल्ला हैदरी और मौलाना हकीमुद्दीन बरोही की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शराजी मस्जिद से पंजगली चौक तक निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। की तहसील गढ़ी खैरों में मौलाना मोहम्मद इदरीस के कत्ल के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली शेराजी मस्जिद से पंजगुली चौक तक निकाली गई, जिसमें कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत JUI जिला जैकबाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सलीमुल्लाह बिरोही और असदुल्ला हैदरी ने की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुल्क में बढ़ती हुई लाकानूनियत और दहशत गर्दी पर तशवीश का इजहार किया। उस मौके पे मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत अवाम की जान व माल की तोहफ़्ज़ में नाकाम हो चुकी है, जबकि मौलाना मोहम्मद इदरीस के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलविस अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ गुलमोहन लाशारी, NTN न्यूज़ जैकबाबाद। शदीद माली मुश्किलात और दबाव का शिकार जिला घोटकी के इलाके ओबाड़ो का रिहायशी अल्लाह बचाओ SSP घोटकी के चचा का कर्ज उतारने के लिए अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर होकर लाड़काना प्रेस क्लब पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात अली गुलडेथो की इस रिपोर्ट में। के रिहायशी अल्लाह बचाओ कोरी SSP घोटकी अनवर खेतरान के चाचा का कर्जा उतारने के लिए बच्चों को फरोख्त करने के गर्ज से लाड़काना प्रेस क्लब पहुंच गया। मुतासरा शख्स अल्लाह बचाओ कोरी का कहना है कि 3 बच्चे हैं और वो चाहता है कि कोई उसके बच्चे ले ले ताकि वो कर्ज के बोझ से निजात हासिल कर सके। घोट की पुलिस के डर से हमारे से जुल्म कर रही है, उसकी वजह से मैं बच्चे बेचने पे मजबूर हो गया हूँ। लेके आया हूँ, कुरान पाक भी लेके आया हूँ। मुझे प्रेशराइज कर रहा है SB अनवर खेतरान और SHO ओबाड़ो उसकी टीम। और मसला ये है, वो कह रहे हैं अगर मुझे 12,30,000 रुपये दो, अगर नहीं दिया तो आपको कत्ल किया जाएगा या आपके ऊपर 9C FIR की जाएगी या कोई भी किसी किस्म के आपके ऊपर मुक़दमात दर्ज किए जाएंगे। मैं डर की वजह से उधर से मैं आया हूँ। मुझे पिछले महीने के 5-6 तारीख से उठाया गया। 12 दिन मुझे कभी किधर रखता था, कभी किधर रखता था। डाकुओं की तरह सेवल जगहें रखी हुई है, उसने क्वार्टर रखे हुए। मैं 1 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं, मैं कभी किधर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कभी किधर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी अभी गुजारिश है आले अफसरान, वज़ीर आला मुराद अली सईद साहब, IG सिंध और घरू वज़ीर, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे इंसाफ फराम किया जाए, SHO ओबाड़ो को डिसमिस फराम किया जाए। मैं खुदारा सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
मुझे ज़िंदगी बख्शी जाए और मैं मजबूर हो के ये बच्चे बेचने पे मजबूर हो गया हूँ। अगर कोई ज़रूरतमंद लेता है ये बच्चे मैं देने के लिए तैयार हूँ। 12,30,000 SB अनवर खेतरान को SHO उबाड़ो को दे के मेरी ज़िंदगी और मेरी जान बचाई जाए। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ओबाड़ो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर 10 दिन तक नामालूम मुकाम पर कैद रखा। मुतासरा शख्स ने आईजी सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली गुलेथो, NTA न्यूज़, लाड़काना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTA न्यूज़।